श्री हरि कृष्ण मनाओ तेग बहादुर परम वाहिगुरु परम श्री गुरु गोबिंद सिंह तहरो तहरा पर पुन पुन वाहिगुरु पुन पुन बंदो बार बार जगदीसा एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है बेगन बिनाशन जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। इस बिद सतगुर कुछ थिरे पुन भोजन कर खान पौड़े बहुर पर्यंक पर टर्यो दुपहरे जान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान के सत्कारयोग गुरु के साजी और नवाजी होए गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ तंता दे पात्र हो के संध्या वेले दे सजे होए दीवाना च इकत्र हो के हाजरियां भर के दिन दुनिया दे मालक सतगुरु चबर छत्र तखत दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन दिदारे परसरे दर्श परस कीनो गुरु ग्रंथ महाराज जी के पाप जन्मांतर के पूर्ण रूप धारते सतगुरां दे दर्शन दिदारे परस के सतगुरां दी रब्बी बाणी दा शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। चल रहे गुर इतिहास दी लड़ीवार कथा सरवण करन लई इस वक्त गुरु चरना विच आप जी तत्पर हो के सावधान हो के जुड़ बैठे हो। श्री अमृतसर साहब जी दे पहले युद्ध की कथा प्रारंभ हो रही है। धन गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह जी महाराज जी ने फौजां लामबंद कीतियां हैं। बादशाह शाहजहान ने अपने एक वड्डे सिपाही सालार मुखलिस खान की अगवाई विच 7000 तो वध फौज श्री अमृतसर साहब वल रुखसत कीती है। जो नगारे वजाउंदियां मार वकारा करदियां वध रहे ने। लाहौर शहर की संगत ने चिट्ठी लिख के 6वें पातशाह के कोल खबर भेजी है। पर जानी जान सतगुरु पहला जानते सन कि बाज लियांदा जंग तां होवेगा। लोहगढ़ साहब वाला जो स्थान है ये उच्चे थां ते टिब्बा सी। इहदे आले दुआले महाराज जी ने बड़ी तुरत फुरत छेती नाल मोर्चे बनवा दिते कंध जी कुसारी करवा दी। 25 सिख महाराज जी ने जिहड़े तैयार बर तैयार योधे सन सतगुरां दे उन्हां नूं इत्थे छड्ड दिता। हुक्म कीता कि सावधानी दे नाल इत्थे पहरा देना है क्योंकि दुश्मन जदों भी आएगा पहलों इधरों हमला करेगा। बाकी सूरमिਆਂ विच भी शस्त्र आदि वंड दिते ने। हुक्म किया है कि घोड़े शिंगार के रखो तैयार बर तैयार रहना दुश्मन कदे भी आ सकता। उधर गुरु के महलों विच विआह दीआं तैयारियां चल रही ने क्योंकि बीबी वीरो की शादी का दिन मुकर्रर किया होया सी। बरात का टुकाओ होना सी अगले दिन। इस करके सारियां तैयारियां विआह दीआं भी चल रही ने। कोई नवे कपड़े तैयार करवा रहा है। माता जी माता दमोदरी जी कई तरह दीआं भांत भांत दीआं मठियाइयां पकवान तैयार करा करा के रख रहे हैं।
आओ छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की पावन कथा है, सरवण करिए। युद्ध श्री लोहगढ़ साहब विखे जो हो रहा है, जंग हो रहा है, धर्म युद्ध है गुरु खालसा जी। छेवें पातशाह जी महाराज जी ने धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ी है, क्योंकि जरवाने जुल्म करते सी और उस जुल्म का टाकरा करने वास्ते सतगुरां ने बीरी पीरी दीयां तलवारां धारण कीतियां सन, जिस लई तेगां धारियां ने अज वो कर्म प्रारंभ करन लगे हैं। मन बिरतियां छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब के चरनां नाल जोड़िए। सतगुरु जी का पवित्र पावन इतिहास सरवण करन तो पहलां गुरु चरनां च अपनियां हाजरियां लवाउंदियां समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब। दोहरा इस बिद सतगुर कुछ थिरे पुन भोजन कर खान। कुछ समा सतगुरु जी अकाल तख्त साहब ते बैठ के सिखां नाल मशवरा करके आए ने, सारी ब्योंतबंदी कीती है। एक पैर दिन का जदों बीत गया ते सतगुरु जी अकाल तख्त साहब तो अपने आसन ते आए, आके गुरुदेव ने भोजन छकिया है ते प्रशादा छक के महाराज जी कुछ समय लिए आराम करन लगे हन। पौड़े बहुर पर्यंक पर टरियो दुपहरे जान। अपने पलंगे ते जो सतगुरां दा सुखासन वाला पलंगा है, उस पलंगे ते सतगुरु छेवें पातशाह जी बिराजे ने। जदों दोपहरा टलिया ते सतगुरु जी उठे ने, तैयार बरतैयार होए ने। चौपई बिजिया पान करे हर खाए। गर्मियां दे दिन सन, इस करके पिछले पैर अक्सर गुरु घर दे विच शहीदी देगां दे रगड़े लगदे, जिन्हां नूं शरदाई भी कह दिंदे हैं। तो रगड़े लगे ने महाराज सच्चे पातशाह जी वास्ते। शरदाई का बाटा आया, गुरुदेव ने छकिया है। बहुर सुचेता सकल बनाए। फिर गरीब नवाज पातशाह जी शरीर की किरिया सोधन वास्ते सुचेत होने लई, सुचेता का मतलब हुंदा है गढ़ तोड़न जाना। तो महाराज सच्चे पातशाह जी सुचेते गए, भाव गढ़ तोड़ के आए। कर पद बदन पखारन कीना। फिर जल मंगा के जल पानी वरतिया। गुरुदेव ने नेत्रां च जल दे छिट्टे मारे हन, हथ पैर जल दे नाल धोए हन। छिरे तखत पर दर्शन दीना। सोहणे वस्त्र शरीर ते धारण कीते ने छेवें पातशाह ने। दोपहरा जदों टलिया ते शाम जे दे समय महाराज जी श्री अकाल तख्त साहब आ गए ने, और श्री अकाल तख्त साहब ते आण के सतगुरु जी बैठे हन, सजे हन। उत्सव होत ब्याह को पारो। उधर ब्याह का उत्सव हो रहा गुरु घर च। ब्याह दीयां तैयारियां चल रही ने, बड़ियां रौनकां हन। आम संगत नूं सिखां नूं हाले इस गल दा इलम नहीं सी कि आउण वाले समय च इत्थे जंग युद्ध होण वाला है, लड़ाई होण वाली है, दुश्मनां दीयां फौजां चढ़ के आ रही ने। इहदे बारे जानकारी नहीं सी, इस करके बहुत रौनकां लगियां होईयां ने। ब्याह दीयां तैयारियां चल रहीआं हन। गन समाज को कर कर त्यारो। ब्याह वास्ते जिहड़ा समाज चाहीदा है, ब्याह वास्ते जिहड़ियां रस्तां बस्तां चाहीदियां ने, जो जो पदार्थ चाहीदे ने, वो सारा कुछ इकट्ठा करके रखिया जा रहा है। राखै सदन बनाए कनेरे। महाराज जी दे महलां दे विच ही सारियां तैयारियां ब्याह दे राज साज दीयां हो रहीआं ने। जो जो समग्री ब्याह वास्ते चाहिदी है लुड़िंदी, वो सब कुछ लिया के महलां विच रखिया जा रहा है। जन है आए बरात सवेरे। क्योंकि जानते ने भी कल नूं बरात आउण वाली है। ब्याह दा दिन मुकर्रर कीता होया सी, तो बरात चल के आउण वाली है। गुर की गत एक गुर ही जानै। पर सतगुरां दी गत मित केवल सतगुरु जी जानते ने। गरीब नवाज पातशाह जी महाराज अपनी गत मित आप ही जानते ने। हाले सिखां नूं इस गल दा नहीं सी पता भी की भाणा वरतना है, क्योंकि गुरु की गत गुरु जाणे। एक कथा विच बचन आउंदा जन्म साखी विच, बाबे की गत बाबा जाणे, कह जाना जो नाल फिराना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहंदे गुरु बाबे दी गत गुरु जाने, जां ओ जानन जिहड़े नाल रहिंदे ने। बाकियां नूं की पता लगे भी की वरतना की होना।
ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਤ ਮਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਪਛਾਨੈ। ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤਦੇ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਏ ਮਲੇਛ ਸੰਭਾਰਨ ਕਰੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਾਜ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਛਕੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਲੇਛ ਹੀ ਛਕਣਗੇ, ਤੁਰਕ ਹੀ ਛਕਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਤ ਕਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਪਰੈ। ਇਹ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਸੋ ਤਖਤ ਅਗਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਜਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗਾਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਧੁਨ ਭਾਰੀ। ਸੋਹਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਜੇ ਜੋਧਾ ਸਵਧਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸਭ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਧਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਨ ਆਨ ਬੈਠੇ ਬਲਵਾਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋਦਰ ਸੰਧਿਆ ਲਗ ਤਹਿ ਬੈਸੇ। ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਾਇਓ ਭੋਗ ਨਮੋ ਕੀਏ ਤੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਪਧਾਰੇ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਲ ਤਬ ਸੁਪਟ ਸਿਧਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਓ ਸੀ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਕੈ ਗਨ ਸੋਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਭ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਛਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਸਭ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਕੇਤਿਕ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਜਬ ਜੋਏ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਤਬ ਪੁਰ ਤੇ ਸਿੱਖਨ ਅਰਦਾਸ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਏ ਪਹੁੰਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਦਵਾਰਪਾਲ ਸੋ ਬਾਕ ਬਖਾਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਵਾਰਪਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਹੀ ਚਾਹੋ ਗੁਰੂ ਟਿਕ ਜਾਨੋ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋ ਕਾਮ ਬਿਸਾਲਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਹੋ ਦਰ ਹਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ
ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਓ। ਜਿਵ ਮੋ ਕੋ ਤੁਮ ਆਇਓ ਜਾਨਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿਮ ਆਇਓ ਦਲ ਸ਼ਾਹੋ ਮਹਾਨਾ। ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਬਸ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਦਵਾਰਪਾਲ ਨੇ ਜਾਏ ਸੁਨਾਈ, ਦਵਾਰਪਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਲਵਪੁਰ ਤੇ ਪਾਤੀ ਅਬ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਕਹੈ ਸੋ ਵੱਡ ਸੈਨਾ ਚੜ੍ਹ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਚਹੈ ਰਾਵਰ ਕੇ ਤਾਈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਅੰਤਰ ਬਰ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸਨ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਧਰ ਦੀਨੀ ਅਰਦਾਸ ਅਗਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਭ ਕੀ ਨਸ ਤਿਆਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਸਤਰਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਪੱਠੇ ਲੋਹ ਗੜ ਕੇ ਤਿਕ ਜੋਧਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਯੋਧੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਹਤ ਹੋ ਰਿਪ ਕ੍ਰੋਧਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਿਲਾ ਸੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਵਪੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਬੂਝਾ, ਉਧਰ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਤ ਲਸ਼ਕਰ ਤਵ ਆਵਤ ਸੂਝਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਨ ਤਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਕਹਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਗ ਸੈਨ ਕੇ ਮੈਂ ਮਗ ਲਹਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨਾ ਟੁਰੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ, ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਟੁਰੇ ਆ, ਅੱਗੜ ਪਿਛੜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਹ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ। ਘਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਪੱਟ ਕਲ ਮਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ ਔਰ ਕਲਮਲਾਹਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਤਿਨ ਕੋ ਮਗ ਮੈਂ ਲਾਗੀ ਦੇਰਾ, ਉਹ ਫੌਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 7000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਫੌਜ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਗਿਣਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਆਇਓ ਕਰ ਬੇਗ ਬਡੇਰਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੂਟ ਵੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੀ ਆਈ ਜਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁੱਜਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਆਈ ਜਾਣੋ।
ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਡੇਢ ਹੂਜੈ ਗੁਰ ਬਿਲਮ ਨ ਠਾਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸਿੱਖ ਪਰ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਇਆ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸੂਈਆ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਸੂਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ। ਬਹੁਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਇਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਤਲਾਵਤ ਨੇ ਬਾਕ ਸੁਨਾਇਓ। ਬੜਾ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਲਸ਼ਕਰ ਬੜਿਆਵਾ। ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਗੁਰਦੇਵ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਲ ਬਲਾਟ ਹਮਨੇ ਸੁਨ ਪਾਵਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਲ ਬਲਾਹਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਬਲਾਟ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਲ ਬਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣੋ। ਬਹੁ ਬਰੂਦ ਅਰ ਗੁਲਕਾਂ ਪਠੀਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬਰੂਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਸੰਗਰ ਤਿਸ ਤਲ ਠਟੀਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅੱਗਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਪ ਹੋਤ ਇਸ ਕਾਲ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਤਾਂ ਹੈਣ ਯੋਧਿਆਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਰਤ ਸ਼ਤਰਨ ਰੋਕਤ ਜਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵਧੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਪ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੇ, ਖੋਖਰ ਲੱਕਰੋ ਪਰਿਓ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੋਲ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਤੋਪ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਉਹ ਖੋਲ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਨਮੁਖ ਰਿਪੁਨ ਧਰੋ ਤੇ ਜਾਈ। ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਹ ਗੋਰਨ ਕੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਦਾਗ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਧ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬੂਜਨ ਕੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਖੋਖਰ ਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਲ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਤੋਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੁਰਗ ਬਰੂਦ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੀਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਰੂਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਤੇ ਨਾ ਬਰੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਕੜੋ ਮਹਿ ਕਹਾਂ ਚਲਾਵੇ। ਉਹ ਲੱਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਈਏ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰੂਦ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੇਰ ਡਰ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਡਰ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ? ਬਹੁਰ ਹੁਕਮ ਗੁਰ ਤੀਨੋ ਬਖਾਨਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਲੇ, ਧੂਰੋ ਲੱਕਰਾ ਧੂਰ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਣਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਧੂੜ, ਕਿੰਕਰ, ਪੱਥਰ
ਜੋ ਲੱਭ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਦਿਓ। ਪਾਥਰ ਈਂਟ ਪਾਏ ਕਰ ਮਾਰੋ, ਪੱਥਰ ਇੱਟਾਂ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਚਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਵਤ ਰਿਪ ਦਲ ਕੋ ਪਰ ਹਾਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਲ ਆਵੇਗਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਭਰ ਦਿਓ, ਪੱਥਰ ਭਰ ਦਿਓ, ਇੱਟਾਂ ਭਰ ਦਿਓ, ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਮਿਲੇ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਰੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਲਰਹੋ ਤਹਾਂ ਬਹੁ ਧੀਰਜ ਧਾਰੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਸੂਰਮਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੀਰਜ। ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਅਸਤਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਧਨ ਜਿਉ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨ ਨਿਤ ਰਹਿ ਜਸ ਨਾਵ ਚੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੰਦੀਪਕ ਜੋ ਉਜਿਆਰੈ, ਗਿਆਨਹਿ ਕੀ ਬੜਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾ ਤੁਰਤਾ ਪੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਠਰਮਾ ਧੀਰਜ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਬਿਸਮੇ ਸਿਖ ਤਾਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਖੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਕੰਕਰ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਓ, ਬਰੂਦ ਵਾਂਗੂ ਫਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਤੋਪ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਰੂਦ ਆਦਿਕ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਲਾਈਏ। ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਕੰਕਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਤ ਬਚਨੀਏ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਚਰਜ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਲੱਕੜੋ ਧਰਿਓ ਉਠਾਏ ਸੋ ਉੱਚੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੱਕੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੂਰ ਧੂਰ ਸੋ ਠੋਕਨ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਕੰਕਰ ਮਿੱਟੀ ਰੇਤ ਜੋ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਜ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਨੀ ਤਵੈ ਪਲੀਤਾ ਧਰੀ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਪਲੀਤਾ ਤੁਖਾਇਆ। ਫੁੱਟੀ ਤੋਪ ਸਮ ਅਵਨ ਹਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਲੀਤਾ ਤੁਖਾਇਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਕੜਾਕ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਮਕ ਪਈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੋਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਮਨ ਹੋ ਗਾਜ ਮੰਡਪ ਕੜਕਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਲ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਏਦਾਂ ਗੋਲਾ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਲ ਵੱਲ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਗੋਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਈਂ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋੜੇ, ਮਾਨੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਜ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉੱਤੇ ਲੋਹਗੜ ਮਹਿ ਪਟ ਜੇਤੇ, ਲੋਹਗੜ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਬਿਸਮਤ ਭਏ ਹਰਖ ਧਰ ਦੇਤੇ। ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੰਕਰ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਪਈ ਖੋਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਚੜੀ ਚੌਂਪ ਚਿਤ ਪਰ ਪਰ ਤਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕੰਕਰ ਲਿਆ ਕੇ
ਵਾਵਾ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੇ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਛੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੋਏ ਗਿਰ ਜਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜਾ ਤੁਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਲੀਤਾ ਤੁਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੋਲਾ ਦਾਗ ਦੇ ਕੇ ਤੜਾਕ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬੜ ਕਪਟ ਅਰੰਭਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਛੁਪਣ ਤੱਕ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਜਾਏ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਮ ਸੁਧ ਹੋਈ ਮਾਨ ਅਚੰਭਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੱਬ ਲਾਂਗੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਪਤ ਪਰੇ ਗਹਿਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਜੰਗ ਤੇ ਕਾਜ ਬਨੈ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜ ਸਮੇਤ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭੋਰ ਹੋਤ ਗੁਰਬਾਜ ਸਮੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗਹਿਲੇ ਚਾਲਤ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਹਿ ਦਗਾ ਭਇਓ ਸੁਧ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦਗਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਛਲ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਪਟ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਜਸੂਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭੇਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨੋ ਅਗਾਰੀ ਤੋਪ ਚਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਬ ਧੌਂਸਣ ਪਰ ਚੋਬ ਹਨੀਜੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਛੁਪ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਲਗਾਓ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਬਾਂ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੈ ਜੰਗ ਗਾਡੋ ਸੁਧ ਦੀਜੈ, ਦੇ ਦਿਓ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਗਾੜਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਉਰ ਤੇ ਸਭ ਕਪਟ ਨਿਵਾਰਾ, ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਪਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਪਟ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਫਰੇਬ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਨਮੁਖ ਭਏ ਕ੍ਰੋਧ ਬਗ ਧਾਰਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰ ਕੇ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਭੁਜੰਗ ਛੰਗ ਹਨੀ ਚੋਬ ਪਹਾਰੀ, ਸੋ ਧੌਂਸੇ ਤੁੰਕਾਰੇ। ਜੇ ਫੌਜ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਮ ਵੀ ਉਦਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਭੁਜੰਗ ਛੰਦ ਰਚਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੀ ਚੋਬ ਭਾਰੀ, ਸੋ ਧੌਂਸੇ ਤੁੰਕਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਬਾਂ ਹਨੀਆਂ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਿਆ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਬਾਂਕੇ ਬਕੈ ਬਾਰ ਬਾਰੇ, ਬੜੇ ਬਾਂਕੇ ਛੈਲ ਛਬੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧੇ ਬਕਾ ਬਾਰ ਬਾਰੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਕਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਓ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਪੈ ਜੜੇ ਮੋੜ ਤੋੜੇ ਤੁਖੰਤੇ, ਔਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਤੁਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਏ। ਚਲਾਈ ਤੁਫੰਗੈ ਪਭੂਕੈ ਪਖੰਤੇ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਤੇ ਭੱਕ ਭੱਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਬੂਕੇ ਭਖਦੇ ਨੇ। ਨਿਸਾਪੂਰ ਅੰਧੇਰ ਹੋਇਓ ਗੁਬਾਰਾ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰ ਹੀ ਗੁਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ। ਉੱਠੀ ਤੂਰ ਪੂਰੰ ਛਯੋ ਗੈਨ ਸਾਰਾ, ਇੰਨੀ ਧੂੜ ਉੱਠੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਦੀਸੈ ਕਛੂ ਆਪ ਹੱਥੈ ਪਸਾਰੇ, ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇੰਨਾ ਅੰਧਕਾਰ ਮਚਿਆ। ਪਲੀਤਾ ਪਖੇ ਤੇ ਮਲੀਨੰ ਨਿਹਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤਾ ਧੁਖਦਾ ਅੱਗ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਦਿਸਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਕਣ ਹੈ
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੀਤੇ ਧੁਖਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ। दिशा ताहे ताको चलावे तू भंगे। ਔਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਿਸਤਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗਦੇ ਨੇ। ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ। भरै फेर छोरै बड़े बेग संगे। ਭਰਦੇ ਨੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਭਰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। कड़ा काड़ नादम उठियो एक बारी। ਕੜਾ ਕੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਤੜਾਕ ਤੜਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। इते लोह को टंबकै मार मारी। ਇਧਰ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕੇ ਗਰਜ ਰਹੇ ਨੇ। बड़ी काठ की तोप चौंपै चलावे। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਖੇਡ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। बड़े चुंग बांधे जहां छत्र आवे। ਔਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਬੜੇ ਗੌਹ ਨਾਲ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ 150 ਸੂਰਮਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਾਗਦੇ। ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ 15 20 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਟ ਵੱਜਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਭੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। बखाणम के ईटंग बने ताहे गोरे। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਵੱਜਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। लगे अंग पंगे उड़े सूर कोरे। ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਬਸ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਫੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਫੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਛਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਾਨ ਐਸੇ। ਮਲੇਛਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਆਪ ਇਹਾ ਲਰੈ ਵੀਰ ਤੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੇ ਦਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖੱਪਰੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਖੋਲ ਦੇ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੱਲਾ ਕਹੋ ਬੇਗ ਜਾਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ। ਜਮੂ ਸੰਗ ਥੋਰੀ ਲਰੈ ਕੋ ਨ ਆਈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੌਜ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਨੇ, ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੂਣ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਲੂਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਓ। ਕਹੇ ਤੇ ਚਲੇ ਲੋਹ ਕੋਟੰ ਨ ਜੀ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਛੁੱਟੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੋਰੀ ਮਚਿਓ ਜੁੱਧ ਨੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਉਧਰੋਂ ਗੋਲੇ ਦਗਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਲਿਓ ਘੇਰ ਸੈਨਾ ਕਨੀ ਘੂਮ ਆਈ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਫਿਰੈ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਪਰੈ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਕਿਲਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀਏ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਤੀਰ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ, ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਮਚਿਓ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜੰਗ ਇਮ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਬਿਕਰਾਲ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਮਚਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵਿਕਰਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮਨਹੁ ਪਹਾੜ ਤਾਨਾ ਪੁਜੇ ਤੜਪੜ ਭਈ ਵਿਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜਪੁੰਜਾ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਕਈ ਦੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਦੋਂ ਭੁੰਨਦਾ ਨਾ ਤੜਬੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਭਨੀਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜਪੁੰਜਾ ਦਾਣੇ ਪਿਆ ਭੁੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਦੜੀ ਛੰਦ ਸੁਨ ਤਬੈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੜਾ ਕੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।
ਮਨ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਨ ਦਲ ਹੈ ਬਲੰਦ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਕ ਸੇ ਨਿਕੇਤ ਤੇ ਵਹਿਰ ਆਏ। ਪੀੜੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਸ਼ਸਤਰ ਅੰਗਲੀ ਨੇ ਸਜਾਏ। ਗਾਤਰੇ ਮੀਰੀ ਪੀੜੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ, ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਮਾਨ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਬਿਛੂਆ, ਕਟਾਰ, ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਸਨਦ ਬੱਧ ਹੋਏ ਆਏ ਸੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਸਨ 94 ਸਭ ਸਨਦ ਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੋਲਤ ਗਰੂਰ ਗੁਰ ਕੇ ਹਦੂਰ। ਸੂਰਮੇ ਗਰੂਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮੇ 'ਚ ਗਰੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਦੇ ਲੜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਗਰੂਰ ਕਾਹਦਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੂਰ 'ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਬੋਲੇ। ਅਬ ਬਿਲਮ ਕਹਾ ਆਗਿਆ ਸੋ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਗਨ ਮਾਰ ਲੈ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ। ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਕਰ ਇਕੰਤ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਮੁਖ ਸੁਭਾਟ ਹਕਾਰ ਕੀ ਨਸਮਤੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਯੋਧੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਦ ਲਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਮਹਾਬਲੀ ਪੈਂਦਾ ਪਠਾਨ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ? ਇੱਕ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਤਿਸ ਕੇ ਸਮਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਪੁਨ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੋਦਾ ਬਿਲੰਦ। ਦੂਜਾ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਲਖ ਦਾਵ ਕਾਵ ਔਰ ਨਾਮ ਨਿੰਦ। ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਦਾਵ ਕਾਵ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਜੁਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਿਧੀਆਂ ਰਚਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਤੁਰ ਸ਼ਤਰ ਹਿਤ ਰਚ ਉਪਾਏ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਪਾਅ ਰਚਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਛਲ ਲੇਤ ਛਿਲਕ ਮੈਂ ਕਰਹਿ ਦਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਰਚ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਛਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਨਵਲੂ ਨਿਹਾਲ। ਤੀਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਭਾਈ ਨਿਵਲੂ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਚਤੁਰ ਸੂਰ ਚਾਤੁਰ ਬਿਸਾਲ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਤਰ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਤੁਫੰਗ ਕੀ ਅਧਿਕ ਜਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਿਵਲੂ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਰਿਪ ਸਮੁਖ ਦੇਖ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਜਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਗੋਲੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਣ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਪਰਤਦਾ। 100 ਭਟ ਪਿਰਾਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ ਪੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ ਪੀਨ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣੇ ਦਾ ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਪੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੋ ਮਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣੇ ਵਰਗੀ ਬਰਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ ਕਰੈ ਖੜਗ ਕੇ ਦਾਵ ਕਾਵ। ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਾਵ ਘਾਵ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਜਬ ਸੁਨੈ ਜੰਗ ਚਿਤ ਹੋਤ ਚਾਵ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਣਾ, ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ, ਮੁਛਹਿਰੇ ਚੜ ਗਏ, ਭੌਹਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਨ ਜੈਤ ਰੋਜਾਤੀ ਮਲਕ ਦੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜੀ। ਤੀਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸ਼ਤਰੂਣ ਪਰੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਦੋ ਤੀਰ ਜੜ ਕੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੰਨ ਪਰੋਂਦੇ। ਇਤਿਆਦ ਸੁਭਟ ਗੁਰ ਤੀਰ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਸ। ਹੈ ਪਰ ਅਰੋਹ ਥਿਤ ਕਿਤਕ ਥਾਏ। ਕਈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੋੜੇ ਤੁਖਾਏ ਬਨ ਸਾਵਧਾਨ। ਤੋੜੇ ਪੁਖਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਤੁਪਕ ਬਰੂਦ ਗੁਲਕਾ ਠੁਕਾਨ। ਔਰ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਟ ਕਿਤਕ ਦੁਗੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਕਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ
ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਰਾਖ ਪਿਆਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਨਿਜ ਸੈਨਾਪਤ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ, ਜਾਤੀ ਮਲਕ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਨ। ਸਾਦਰ ਕਰੇ ਬਿਠਾਵਨ ਨੇਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਓ, ਆ ਗਈ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ। ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੋ ਕਹਿਓ ਕਰੈ ਮਤ ਕੌਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਤ, ਕਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲਰਨ ਭਲੋ ਨਹਿ ਅੰਤਰ ਪਾਉਣ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਚੱਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰ ਕੋ ਤਿਆਗ ਚੱਲੇ ਅਬ ਬਾਹਰ। ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜੀਏ। ਫਿਰੈ ਹੇਰ ਮੈਦਾਨ ਸੋ ਠਾਹਰ। ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ ਸੁਝਤ ਨਾਹੀ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੈ ਰਿਪ ਘਰ ਮਾਹੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੋ ਪਰ ਕਾ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਪਸ ਵਿਖੈ ਘਾਵ ਤਨ ਘਾਈ। ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਜੋਧਾ ਘਿਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਯੋਧੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਬ ਲਰਬੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਨਾ ਉਪਾਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਲੜਨ ਦੋਸ਼ ਸਮੁਦਾਈ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ। ਨਗਰ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਨਗਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਘਰ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਮਰੋ ਮਤ ਹੋਇ ਵਹਿਰ ਲੜਾਈ। ਸਾਡਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੜੇ ਹੈਨ ਪਰ ਰਿਪਗਨ ਮਾਰੈ। ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਕਰਹਿ ਜੰਗ ਅਰ ਰਹਿ ਕਿਨਾਰੈ। ਔਰ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪਨੀ ਇਹ ਆਛੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਪ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਸਲਤ ਰਾਵਰ ਚਿਤ ਬਾਂਛੇ। ਜੋ ਮਸਲਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜੋ ਸਲਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਉ ਵਿਚਾਰੋ ਨਿਜ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਨ ਹੈ ਉਦਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਹਿ ਨਿਕਾਸੋ ਕਰੋ ਅਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਸਭ ਜੋਧਾ ਗਨ ਰਹਿ ਪਿਛਾਰੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਦਨ ਸਮਾਜ ਨਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਟੀਂਡਾ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਨਾ ਸਾਂਭਣ, ਬਸ ਜੋ ਤੇੜ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਸਕਲ ਸਕੇਲ ਏਕ ਥਲ ਧਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਗ ਸਾਜ ਬਚਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 100 ਅਸਵਾਰ ਸੰਗ ਇਨ ਰਹੈ। 100 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇ
ਤਾਂ ਘਟੋ ਘੱਟ 100 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਜ ਦਲ ਕੀ ਸਮੀਪਤਾ ਲਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਲੈਣ। ਲੜਤ ਰਹੈ ਸ਼ਤਰਨ ਕੋ ਮਾਰੈ, ਔਰ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਭਰੈ ਤੁਫੰਗਨ ਧਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਦੇਣ। ਲੜਤ ਜੇ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਹੱਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੜਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਤਬ ਕੁਟੰਬ ਸੋ ਭਟ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੁਟੰਬ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵਲਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਿਲਾਵਹੁ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਨਵਲਾ ਜੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪਰ ਤਿਹ ਠਹਿਰਾਵਹੁ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਈ ਨਵਲਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਓ। ਸੁਨ ਕਰ ਨੀਕੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ। ਨਵਲੇ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਭਾਈ ਨਵਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸੂਰਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਭੇਜਿਓ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਾਸਨ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਈ ਨਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਦੇਹੁ ਧੀਰਜ ਕੋ ਮਨ ਹੈ ਤਰਾਸ ਨਾ, ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣ, ਮਾਈਆਂ ਹਨ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਢਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਦੋਹਰਾ ਭਟ ਨਵਲੇ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੋ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਓ ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਝਬਾਲ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਤੇ ਲੋਹਗੜ ਕੇ ਵਿਖੈ 25 ਭਟ ਪਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਗੜ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਔਰ 20 ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਤੇ 20 25 ਸੂਰਮੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਈ ਅਰੇ ਲਰੇ ਪਟ ਛੁਟੀ ਤੁਫੰਗੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 25 ਸੂਰਮੇ ਇੰਨੇ ਅੜੇ, ਇੰਨੇ ਲੜੇ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਪ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਹੇਤ ਉਤੰਗੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਨੋ ਰੱਖੀ ਅਟਕਾਏ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਤੋਪ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਅਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਧੜਮ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਗੋਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਠਤ ਕੁਲਾਹਲ ਦੇਤ ਸੁਨਾਈ, ਔਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕੁਲਾਹਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਵਲਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ